हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एबी कोचिंग पॉइंट को। आई होप तुम मैंने मोर चैनल को सब्सक्राइब करथिबो। जदि सब्सक्राइब करन तबे पाखे सब्सक्राइब कर दियो आ पाखे थिया बेल आइकन को दबाई दियो। तो मु तुमको आगରୁ कहितली जे नूतन बही आसी सारछि। नूतन बही भितरु साहित्यर द्वितीय पाठ होछि हॉकी। आमे आम भारतर जातीय खेल काहाकू कह बोले आमे जानि परछन्ति जे हॉकी होछि हमर जातीय खेल। पिला माने खेल कसरत होछि आम शरीर गठन सहित सुस्थ सबल रखिबार गोटे उत्तम उपाय। तो ये पाठ को आम बुझा जहाँ आम जीवन खेल एवं शरीर व्यायाम गुरुत्व को दर्शाऊँच। चलते ये पाठटा को आम प्रत्येक धाड़ी सरल व्याख्या करवा ए कठिन शब्द गुड़ी बुझा। प्रथम अनुच्छेद कौन कहे ना खेलने बा किए भल न पाए। खेल खाली आमको आनंद दिएनि, आम शरीर गठन में साहाय्य करे। सुषम खाद्य, विशुद्ध जल, मुक्त वायु और आलोक परी यह आमको सुस्थ और सतेज रखापी आवश्यक। किंतु आमे माने मन रखा जे खेला खेली अत्यधिक हालिया होगा पर्यंत खेलिबा उचित नुहे। स्वास्थ्य आमर अमूल्य संपद। स्वास्थ्य ठीक थिले आमे विभिन्न कार्य करने को समर्थ हो। इथे कठिन शब्द गुड़िक भाव में सुषम खाद्य माने जो खाद्य शरीर आवश्यक समस्त पोषक तत्व थाए। सतेज माने ताजा बा फूर्ति। अमूल्य संपद माने जार मूल्य कल्पना कर पिला माने यही जो यही अनुच्छेद आमको खेलर उपकारिता और स्वास्थ्य विषय में बुझाऊँगी। खेल को समस्ते भल पाती। खेल केवल मन को खुशी दिए ना बर शरीर गठन में साहाय्य करे। जमी सुस्थ रही भल खाद्य, पानी, वायु दरकार सेमती खेल गोटे अपरिहार्य अंग। तेज मन रखा उचित पे आम खेलवा ता माने नुहे अत्याधिक खेलवा जो शरीर अधिक क्लांत हो पड़ो। आम नियमित व्यायाम और अंग चालना आम शरीर को कर्मठ और बलिष्ठ करे। से स्वेद आकार देहर दूषित अंश बहिर्गत हुए। आम व्यायाम करने समय घन घन प्रश्वास नेऊ एवं यह द्वारा आम शरीर भितर प्रचुर अम्लजान जाए। व्यायाम द्वारा आम शरीर मांसपेशी दृढ़ हुए। जो मैंने प्रतिदिन शारीरिक परिश्रम करती से निमंते व्यायाम विशेष भाव आवश्यक हुए ना, किंतु जो मैंने मानसिक परिश्रम करती से एकांत प्रयोजन। यही अनुच्छेद थिबा कठिन शब्द है कर्मठ। कर्मठ माने कौन? कार्य करने को उत्साही बा चलचंचल। स्वेद माने झाल। घन घन प्रश्वास माने बारंबार बा शीघ्र शीघ्र निश्वास नेबा। एकांत प्रयोजन माने निहाती दरकार। तो ये पिछड़े व्यायाम और शरीर प्रक्रिया गुड़िक नियमित आम व्यायाम करवा। नियमित व्यायाम करले शरीर शक्तिशाली आउ काम करने इच्छा हे। व्यायाम द्वारा कौन हम ना आम शरीर जल बाहर जोटा कि झाड़ हूँ आम शरीर दूषित पदार्थ। व्यायाम समय आम कौन कर जोर श्वासक्रिया कर फल शरीर को कौन जाए ना अधिक अम्लजान जाए। अम्लजान ने द्वारा आम कौन कर बचुं। जो मैंने शारीरिक काम करती जो मैंने कि जमी चाषी आ श्रमिक मैंने से व्यायाम किसी आवश्यकता ना, किंतु जो मैंने घरे बसी काम करती मानसिक परिश्रम करती से व्यायाम आवश्यक हो पड़े। तबे तृतीय अनुच्छेद देख अनेक प्रकार खेल थिले ही मुख्यतः यह दुई भाग विभक्त कर केतेक खेल को घर भितर आउ केतेक खेल को घर बाहर खेलने हुए। ताश, पशा, लूडो, कैरम, चेस, पिंगपोंग प्रभृति खेल साधारणतः घर भितर हुए, किंतु डुडू, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, खो खो प्रभृति बाहर खेला जाए। आहरी मध्य टेबल टेनिस, पुची प्रभृति खेल घर भितर और बाहर खेला जाए। एगुड़िक मध्यरु केतेक खेल प्रकृत में विदेशी खेल हेले ही आम देश में विशेष लोकप्रिय हो पार्छ। यही गुड़िक कौन कौन अच्छे देखा ना भाग माने कौन आग अंश। निद माने खेलर विभिन्न प्रकार भेद को बताऊँगी। तो दी प्रकार गोटे घर भितर गोटे घर बाहर। घर भितर हूँ लूडो, कैरम, चेस इत्यादि। घर बाहर हूँ फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट इत्यादि। केतेक खेल उभय भितर बाहर खेल जमीक टेबल टेनिस। ये जो खेल गुड़िक अनेक विदेशी हेले जहाँकि आम भारत में लोकप्रिय हो पार्छ। फुटबॉल खेल परी हॉकी रे खेलाड़ी माने दुई दल होई खेलती। प्रति दल रे 11 जन खेलाड़ी रहती। प्रत्येक हाथ में काठी तैयारी गोटे प्रकार बाड़ी रही है, जोड़ा तुम देखिपार तुम स्क्रीन रे जहाँ कि हॉकी स्टिक बोली कह जाए। यही बाड़ी बा स्टिक अग्रभाग चेप्टा और बंका। यह साहाय्य गोटे छोट निदा बॉल को गड़ाई गड़ाई खेलने हुए। तो ए कठिन शब्द है अग्रभाग माने आग अंश। निदा माने जहाँ फांका न थाए जहाँ कि खूब शक्त थाए है। तो ये मुख्यतः खेलर हॉकी खेलर वैशिष्ट्य कथा कह ना हॉकी खेल दुईटी दल था। प्रथम प्रत्येक गोटे 11 लेखाएं खेलाड़ी था। खेलाड़ी माने ये जो गोटे
ଏକ ବଙ୍କା କାଠି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍ରେ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଗୋଟିଏ ବଲ୍କୁ ସେ ଆଡ଼େ ଖେଳିଥାଏ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ହକି ପରି ଗୋଟିଏ ଖେଳ ପାରସ୍ୟର ଲୋକମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମର ଲୋକମାନେ ଏହି ଖେଳ ଶିକ୍ଷା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ହକି ଖେଳ ପ୍ରଥମେ 1875 ମସିହା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା। ତାର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ହକି ଖେଳ ସମିତି ଗଢ଼ିଗଲା। ଏହି ସମିତି ହକି ଖେଳର ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତ ଏହି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ପାରସ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଇରାନ ଦେଶ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନେ କ'ଣ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ, ନିୟମ କାନୁନ ମାନେ ଖେଳର ବିଧି ଆଉ ପ୍ରଣାଳୀ। ତ ଏହା ଖେଳର ଇତିହାସକୁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ପୂର୍ବେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପାରସ୍ୟ ଦେଶରେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଗ୍ରୀସ୍ ଆଉ ରୋମରେ ଏହାକୁ ଖେଳିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ହକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1875 ମସିହା ଯେଉଁଟାକି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସହିତ ଗଢ଼ିଯାଇ ଏହାର ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା। ଭାରତରେ ହକି ଆଜି ଜାତୀୟ ଖେଳର ଗୌରବ ଲାଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ କୌଶଳ ଓ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ପୃଥିବୀର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ବିସ୍ମିତ ହେଉଛନ୍ତି। 1928 ମସିହାରେ ହଲାଣ୍ଡ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦଳ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କ୍ରମାଗତ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଭାରତ ହକିରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେମିତିକି ଗୌରବ ମାନେ କ'ଣ? ସମ୍ମାନ ବା ଗାରିମା। ବିସ୍ମିତ ମାନେ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହେବା। କ୍ରମାଗତ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। କ'ଣ କହୁଛି ନା ଭାରତୀୟ ହକି ଖେଳର ଗୌରବ ବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ ବିଜୟ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ହକି ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଜାତୀୟ ଖେଳ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ଖେଳିବାର ଶୈଳୀ ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। 1928 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ହଲାଣ୍ଡରେ ହେଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଭାରତରେ 5ଟି ଅଲିମ୍ପିକ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇଛି। ତାପରେ 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ହକି ଖେଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରି ତାର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ହକିରେ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ରହିଛି। ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ମାନେ ଯାହା ନଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବା ସୁରକ୍ଷିତ, ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ମାନେ ବାଟ ଦେଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା 1964 ମସିହାରେ ଟୋକିଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ନିଜର ସମ୍ମାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକୁ ହକି ଖେଳରେ ବାଟ ଦେଖାଇଛି। ହକି ଖେଳରେ ଭାରତର ଗୌରବ ମୂଳରେ ନିହିତ କିଛି ଅଛି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଜୟପାଳ ସିଂ ଆଉ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଅପୂର୍ବ କୃତିତ୍ୱ। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଝାନ୍ସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ହକି ଖେଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ରୂପ ସିଂହ ଓ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ହକି ଦଳ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଏହି ଦଳ ବିପୁଳ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। 1936 ମସିହାରେ ବର୍ଲିନ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସେ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ ତାହା ଦେଖି ଦର୍ଶକବୃନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଏକସ୍ୱରରେ ହକି ଖେଳର ଯାଦୁକର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ କ୍ରୀଡ଼ା ନୈପୁଣ୍ୟ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ଯେ ସେ କୁହୁକ ବାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଥିରେ କୌଣସି ଅଠା ଲଗାଯାଇଛି ବା କୌଣସି ଅଠା ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 2-3 ଥର ହକି ଷ୍ଟିକ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ନିହିତ, ଲୁକ୍କାୟିତ ବା ରହିଥିବା। କୃତିତ୍ୱ ମାନେ କ'ଣ? ସଫଳ ବା ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ। ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମାନେ କ'ଣ? ଉନ୍ନତ ମାନର ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଝାନ୍ସୀ ଠାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପିଲାଦିନରୁ ହକିକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଝାନ୍ସୀ ବୀର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ 1936 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ଯେଉଁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, ସେଠାରେ ସେ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ଖେଳିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଯାଦୁକର ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଲ୍ ଏମିତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା ଯେ ଲୋକେ ସନ୍ଦେହ କଲେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କିଛି ଅଠା ଲଗାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଯାଦୁ କିମ୍ବା ସେ କୌଣସି ଯାଦୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା? ମଝିରେ ହକି ବାଡ଼ି ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଗଷ୍ଟ 29 ତାରିଖରେ। ହକି ଖେଳିଲା ବେଳେ ହକି ବଲ୍ର ଚଞ୍ଚଳ ଗତି ସହିତ ସେ ସତ୍ୟ ଯେପରି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ସମୁଦାୟ ଶରୀର ତାଳ ଦେଇ ଚାଲିଥାଏ। ହକି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖେଳ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଏକମାତ୍ର ଆମୋଦ ଥିଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ଟିମ୍ଟା
ଯେଉଁଟାକି ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳ ଦେଖି ଦର୍ଶକମାନେ ବିସ୍ମିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସତମୁଖରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ଖେଳିଯାଏ। ସେ ଏଡ଼େ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକିଏ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ନଥିଲା। ଯେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ସ୍ୱଭାବରେ ମୁଗ୍ଧ ହେଉଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦ ହିଁ ଆମ କ୍ରୀଡ଼ା ଜଗତର ଏକ ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ଓ ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ହକି ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ଖେଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ତ ଏଠାରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବିସ୍ମୃତ ମାନେ କ'ଣ? ବିସ୍ମିତ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଭୁଲିଯିବା। ଶତମୁଖର ମାନେ କ'ଣ? ବହୁ ପ୍ରକାର ବା ବାରମ୍ବାର। ଚିଡ଼ ହେଲେ ମାନେ କ'ଣ? ଟିକିଏ ବି। ନିରାଡ଼ମ୍ବର ମାନେ କ'ଣ? ଆଡ଼ମ୍ବର ଶୂନ୍ୟ ବା ଅତି ସରଳ। ଅମଳିନ ପ୍ରତିଭା ମାନେ ଯାହାର ତେଜ ବା ଚମକ କେବେ କମେ ନାହିଁ। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ନା ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଓ ଆଦର୍ଶ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ଖେଳ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ। ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ସାମ୍ୟକ ଭାବରେ ବା ସାମାନ୍ୟତମ ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଭେଟୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ସରଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ। ସେ ଭାରତ ଜଗତରେ ଜଣେ କେବେ ନ ଲିଭିବା ଭଳି ପ୍ରତିଭା। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହକି ଭାରତର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରିଚୟ ପାଇପାରିଛି। ଆହୁରି କେତୋଟି ଦେଶ ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଏଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ ହୋଇଉଠିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ, ପଶ୍ଚିମ ଜର୍ମାନୀ, ହଲାଣ୍ଡ, ସ୍ପେନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। 1975ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତ ବିଜୟୀ ହୋଇ ହକି କ୍ୟାପ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳି ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ଦକ୍ଷତାର ସହ ଖେଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ହକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରିୟ ଖେଳ। ସେମାନଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେବ ସତେ ଯେପରି ତାହା ସେମାନଙ୍କର ସହଜାତ। ତ ଏଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଚମତ୍କୃତ ମାନେ କ'ଣ? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା। ସହଜାତ ମାନେ ଯାହା ଜନ୍ମରୁ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଠି କ'ଣ ନା 1975 ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସୁପୁତ୍ର ମାଇକିଣ୍ଡୋଙ୍କର ବଡ଼ ଭୂମିକା ଥିଲା। ତାହାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଖେଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହକି ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାକାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହକି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ଏହି ଖେଳର ନିପୁଣ ଥାନ୍ତି। ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ହକିର ଯାଦୁକର। ଆଉ ମାଇକେଲ କିଣ୍ଡୋ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ହକି ଖେଳାଳି। ତ ଏହି ପାଠରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଳର ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆଉ କ'ଣ ନା ହକି ଖେଳର ପରିଚୟ, ବିଜୟ ଗାଥା। ଆମେ ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ, ଓଡ଼ିଶାର ହକି ପ୍ରେମ କଥା ଜାଣିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ପାଠଟାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ନିଷ୍ଠା ଓ ନମ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଏହି ପାଠଟି ସରିଗଲା। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ।